السلام عليكم. في إطار مهرجان ربيع أبدال الرياض في نسخته 14، ونظرا للظروف التي يعرفها العالم وبالخصوص بلادنا الحبيبة المغرب بجائحة كورونا، فالمهرجان هذه السنة له خصوصيات، وهو أنه ينعقد عن طريق البعد، وبذلك فجمعية تنمية السمع البصري والمسرح التربوي التي أنتمي لها أنا الأستاذ الشرانطي عبد الجبار، سوف تقوم الجمعية بعدة ورشات عن بعد. ومن بين هذه الورشات هناك ورشات التي سأقوم بها، وهي ذلك باستعمال الحاسوب نظرا لأهميته في هذه الظرفية. وقد ارتأيت أن أقدم لكم برامج تعليمية تعلمية خاصة بالنسبة للتلاميذ والطلبة والشباب بصفة عامة مع الأسر ديالهم. وقد اخترت كالورشة الأولى ستكون متعلقة ببرنامج جيوجبرا. بطبيعة الحال سأفتح لكم إذن فكما ترون l'informatique est au service de l'apprentissage à distance. logiciel éducatif سيكون هذا هو الموضوع ديالنا، وبالخصوص برنامج الجيوجبرا. إذن فما هو الجيوجبرا؟ فالجيوجبرا هو برنامج يتعلق بالهندسة، وعندما نقول الهندسة أو لا جيومتري ça veut dire la géométrie, que ce soit une géométrie plane, la géométrie dimension 3, géométrie analytique, descriptive, le calcul formel، العمليات الحسابية الجبرية. المهم سوف أخاطبكم باللغتين العربية والفرنسية لكي يكون الخطاب بسيط ومبسط ومفهوم لجميع الفئات. الببليك سيبل سنعرف بأن الببليك سيبل سيكون ابتداء من التلاميذ فئات عمرية انطلاقا من 12 سنة. إذن فهذا البرنامج أيقونته تكون على هذا الشكل. بطبيعة الحال سوف أرى في أول المطاف كيفية تحميل البرنامج على لابوات دو ميساجري التعليم. ولماذا قلت التعليم؟ لأنني أوجه الخطاب بالدرجة الأولى إلى التلاميذ وكذلك إلى رجال التعليم أو أسرة التعليم، لأن هذا البرنامج يمكن تحميله ووضعه على ما يسمى بلابواط إلكترونيك تعليم .MA التي هي في متناول جميع رجال التعليم، وكذلك هي في متناول جميع التلاميذ الذين يدرسون والطلبة كذلك الذين يدرسون، ويكفي الدخول إليها عبر مسار en utilisant la boîte avec le prénom le nom @talim.ma. d'accord. فأظن بأن جميع التلاميذ أو الطلبة يسبق لهم ولجوا الأقسام الدراسية، فعندهم فوزارة التعليم تعطيهم تتخول لهم une boîte de messagerie, une boîte électronique. نعطي مثال مثلا abdeljabar.shranti@talim.ma، تقدر تكون مثلا اليوسفي.fatima@talim.ma، ثم لديهم القن le mot de passe pour accéder à la boîte de messagerie. donc هذا انسيستيت عليه بالنسبة للطلبة
أو التلاميذ اللي تيدرسوا أو رجال التعليم بصفة عامة عندهم اون بواط دو ميساجري تعليم بوان ام. يمكن لهم أنهم عاد غادي نشرح لكم كيفية أن جيوجيبرا أننا نحملوه ونكريو ان كونت ابارتير دو سيت ويب نتاع او الموقع نتاع جيوجيبرا لو سيت اوفيسيال دو جيوجيبرا et l'intégrer dans notre boîte de messagerie تعليم.ma اللي تتخولها لنا l'Office 365 اللي هو dédié gratuitement le corps enseignant بالنسبة les étudiants التلاميذ جميع الذين يدرسون وحتى اللي غادروا الدراسة فتيبقى عندهم داك لو كونت ديالهم اكسيديو لا بواط دو ميساجري لأن سيت اون بواط دو ميساجري ترو ريش فيها بوكو دابليكاسيون تاع التواصل وتاع التعلم إذا الأمور واضحة من بعد غادي نشرح لكم. إذا كما قلنا كما سبق لنا قلنا donc le logiciel GeoGebra est un logiciel de mathématiques qui fait la géométrie plane, la géométrie dans l'espace, le calcul formel, les calculs, bien le tracé des courbes, l'étude des courbes, l'étude statistique, etc. Donc c'est un logiciel qui est trop riche. Et les développeurs ديالو chaque fois qu'il y a des nouveautés انها تتحط داخل هذا logiciel هذا. إذا le site officiel, voici le lien du site officiel que vous, pour tous ceux qui vont nous suivre. Voilà le lien du site officiel de GeoGebra, https://wgeogebra.org. Alors, on va passer les applications sur le logiciel. Alors, voilà l'interface officielle du site GeoGebra. Donc, c'est une interface, c'est un site qui est trop riche pour ceux qui veulent approfondir leurs connaissances dans ce stade-là, surtout ceux qui s'intéressent aux branches scientifiques, les mathématiques, la physique, le SVT, les statistiques, l'histoire géo pour l'étude des graphiques. Alors, voilà l'interface du site. On peut se connecter, vous pouvez vous connecter en créant un compte à l'intérieur et bénéficier de toutes les formations à l'intérieur du site et toutes les ressources qui sont dédiées. Et comme vous voyez ici, à gauche, si vous êtes sur le site après, on a téléchargé des applications. Il faut cliquer ici. Une fois qu'on a cliqué ici, non, tout d'abord, pardon, il faut, si vous voulez vous connecter et créer un compte, on va vous poser les questions suivantes. Vous allez avoir cette fenêtre-là. Donc, c'est pour l'inscription dans le site GeoGebra. Alors, vous avez la possibilité de vous connecter à partir d'un compte Google. Et quand on dit un compte Google, ça veut dire si vous avez un compte Gmail, vous allez avoir un compte directement à partir, vous allez vous connecter à partir de votre compte Gmail. Je vais parler des autres. Si vous avez un compte sur Twitter, vous pouvez vous connecter à partir du compte Twitter. Si vous avez un compte Facebook, vous pouvez vous connecter à partir d'un compte Facebook. Si vous avez un compte Microsoft, vous pouvez vous connecter à partir et les inscriptions, ils se font normalement comme vous créez n'importe quelle inscription dans un site ou pour créer des boîtes électroniques. Moi, je vais laisser celui-là à la fin. Celui-là, il concerne spécialement le corps enseignant et les étudiants qui étudient en cours dans les classes, que ce soit dans le primaire, ou bien dans le collège, ou bien dans les lycées, et même pour le supérieur dans les universités, ceux qui ont bénéficié d'un compte تعليم.ma. Alors, si vous vous connectez à partir de votre compte, ceux qui vont se connecter à partir de ce compte 365 et qui ont un compte تعليم.ma, le logiciel GeoGebra
il va être inclus dans leur boîte de messagerie avec une infinité d'applications que vous allez voir. Vous pouvez le lancer à partir de votre boîte de messagerie à chaque fois que vous voulez. D'accord? Alors, je passe, si c'est clair. Voilà, maintenant moi j'ai créé comme modèle un compte à l'intérieur de GeoGebra, donc j'aurai un espace, je vais accéder au forum, je vais accéder aux applications qui sont à l'intérieur, j'ai accès à toutes les ressources qui sont déjà faites par d'autres développeurs ou par d'autres professeurs ou par d'autres étudiants ou par d'autres personnes qui sont intéressées par GeoGebra. Et si j'ai une ressource que j'ai fait, je peux la déposer sur mon compte. OK. Maintenant, si on clique sur les applications, maintenant je vais passer pour expliquer comment télécharger et installer GeoGebra sur votre PC pour travailler avec. D'accord? Même pour ceux qui ne veulent pas, qui n'ont pas un compte Talim.ma. D'accord? Donc, si je clique sur application, j'aurai cette interface. Il me propose plusieurs applications. Nous, on ne va pas utiliser toutes à la fois, surtout quand vous n'êtes pas des professionnels, quand vous êtes débutants avec ce logiciel. Alors, on nous propose, il y a donc des applications que vous pouvez travailler avec en utilisant le portable. Donc ça, c'est une application sur portable, téléphone portable, et les autres, ce sont des applications que vous pouvez installer sur PC. Et je vous informe aussi que vous pouvez travailler avec GeoGebra en ligne. Mais je vous propose de travailler, de l'installer, il n'y a pas de problème, le GeoGebra il s'installe directement avec une interface, avec des langues d'interface comme vous voulez, que ce soit en arabe, en français, en allemand, en anglais, avec la langue que vous maîtrisez. D'accord? Donc nous, on va s'intéresser, d'accord? On va s'intéresser spécialement à GeoGebra Classic 6 et GeoGebra 5. Si vous voulez les télécharger, vous cliquez ici et le téléchargement s'intéresse. Si vous voulez celui-là, il y a en bas une icône qui n'apparaît pas ici. Vous cliquez et vous lancez l'installation. Moi, je vous conseille, si vous voulez commencer par installer GeoGebra Classic 5. Vous allez travailler avec parce qu'il n'est pas trop perturbant en ce qui concerne l'interface. Il n'est pas trop chargé, comme j'ai dit. Et pour ceux qui sont des professionnels, ils peuvent directement commencer avec la 6. Il n'y a pas beaucoup de différence, mais pour les débutants, je préfère qu'ils commencent avec ça parce que l'interface n'est pas trop chargée au moment de l'ouverture. Une fois que vous allez maîtriser GeoGebra avec, vous allez passer à ça parce qu'il y a quelque chose de plus à l'intérieur de GeoGebra 6. OK? Ici, je vais toujours revenir parce que je parle spécialement aux étudiants, aux élèves, aux enseignants, spécialement pour ceux qui ont une boîte de messagerie Talim.ma pour seulement voir ce qui se passe et bénéficier. C'est le temps, c'est le moment pour vous faire connaître l'interface et des applications qui sont à l'intérieur de votre boîte électronique Talim, comme Gmail, comme les autres, mais vous allez voir le plus à l'intérieur de cette boîte de messagerie. Une fois qu'on accède sur Google, vous écrivez Office 365 et vous allez remplir le nom d'utilisateur. Par exemple, c'est le nom .prénom@talim.ma et le mot de passe et vous accédez à votre boîte de messagerie. Regardez ma boîte de messagerie, il y a plusieurs applications qui sont trop intéressantes. Il y a l'Office 365 de 2016 qui est dédié gratuitement à tout le corps enseignant, à tous les élèves, à tous les étudiants
peuvent y accéder et travailler avec toutes ces applications gratuitement. Et puis il y a l'application Teams, d'accord, voici, c'est une plateforme de communication où il y a comme un room de discussion, de transfert de fichiers, elle est très intéressante. Il y a le stream pour les vidéos, c'est comme YouTube à l'intérieur. وما هو الجميل في هذا البريد الإلكتروني أنه يضم فقط رجال التعليم مع التلاميذ نتاع بغينا نقولوا نتاع الماروك كامل، داكور. بالنسبة للأشخاص اللي بغيو يدخلوا ليه وعندهم ان كونت ديالو، التلاميذ الوليدات ديالكم أيها الأسر، نصحوهم باش أنهم بروفيتيو من هاد لابواط دو ميساجري، يقراو بها، يتعلموا فيها بوكو دو شوز انتريسونت دو ترافاي كولابوراتيف، يدخلوا انهم يشتغلوا بها. اوكي، إلا عندهم إشكالية في الولوج راه يمكن لهم أنهم يتصلوا برؤساء المؤسسات التعليمية ويعطيوهم الكونت سيري باش يدخلوا يبروفيتيو من هاد لابواط دو ميساجري، داكور. إذن si on clique ici, on va dérouler un menu qui va nous montrer toutes les autres applications qui sont à l'intérieur. Je ne vais pas citer parce que ce qui m'intéresse ce soir-là, c'est GeoGebra. Une fois que vous avez créé un compte 365 et vous voulez faire apparaître GeoGebra à partir de votre boîte de messagerie, regardez les applications qui sont gratuites, d'accord, اللي نقدروا نستافدوا منها كتلاميذ كطلبة كأساتذة رجال تعليم، d'accord. Et voilà, vous regardez, il y a GeoGebra qui est là, qu'on peut le lancer à partir de notre boîte. Sinon, on peut directement le télécharger à partir du site officiel GeoGebra. Ok, regardez les applications pour profiter de ces applications. Alors, ça c'est l'icône de GeoGebra pour la connaître. Une fois qu'il est installé dans votre PC, il apparaît sur le bureau. Ça, une fois qu'il est lancé, ça c'est l'interface globale de GeoGebra, la dernière version 6. Regardez ici, il y a GeoGebra avec la géométrie plane, la géométrie 3D, le calcul formel, le tableur, les probabilités. Et ici, ça je l'ai lancé, c'est l'interface qui a été lancée à partir de la boîte de messagerie Tchalim. Et après on vous dit télécharger, ça veut dire si vous voulez le télécharger pour l'installer sur votre PC localement et y travailler. Ok, à tête reposée quand vous allez passer aux applications, d'accord. Ici c'est l'interface de GeoGebra, vous avez un clavier qui est scientifique, il y a les chiffres, il y a les fonctions, il y a les lettres, il y a les lettres grecques, il y a beaucoup de choses, les fonctions que vous allez saisir, ils vont être tracées ici, vous allez les animer, vous allez tout voir ici avec des simulations en mathématiques, en géométrie et en physique, et pourquoi pas dans d'autres matières. Je confirme toujours que le logiciel il est gratuit, open source. On peut voir ici l'interface, c'est-à-dire qu'il y a des onglets qui sont ici, je vous les détailler. Il y a des onglets et puis il y a les outils de travail. Ici c'est le repère, c'est la zone de travail, et ici c'est la zone d'algèbre, et ici c'est la zone de saisie. On va saisir ce que l'on veut. Ça c'est l'interface simplifiée de GeoGebra 5, d'accord, pour ceux qui sont des débutants, ils peuvent l'utiliser. Maintenant je vais faire un voyage sur les onglets qui sont ici, leur contenu. Donc pour fichier, il y a nouvelle fenêtre, il y a nouveau, il y a ouvrir depuis GeoGebra, il y a recent. Vous allez, quand vous allez appliquer, vous allez découvrir pas à pas, d'accord. Vous sauvegardez sous, partager, et l'exportation, elle est trop riche, ça veut dire qu'on peut faire des figures à l'intérieur de GeoGebra, on peut les sauvegarder et les mettre sur les
presse-papier. Mais quand je dis presse-papier, ça veut dire que tu peux les mettre sur Word, sur PowerPoint pour faire votre cours, ou bien vos devoirs, vous allez les enrichir avec des graphiques sous GeoGebra. D'accord? Alors l'aperçu avant l'impression si vous voulez imprimer, ici si vous voulez fermer le logiciel. Dans l'onglet éditer, donc moi je donne les grandes lignes qui sont pour annuler. Il y a ça, c'est pour les propriétés, ça veut dire que vous allez personnaliser GeoGebra pour la saisie, pour l'écriture, pour beaucoup de choses. Il faut découvrir ça, d'accord? Pour l'affichage, il est trop riche. Pour l'affichage, vous pouvez afficher l'interface de l'algèbre, l'interface du tableur. Qu'est-ce que ça veut dire le tableur? Il va vous faire apparaître Excel à l'intérieur de GeoGebra et vous allez faire vos études graphiques, des histogrammes, de la probabilité avec des données, que ce soit vous allez les saisir à l'intérieur de GeoGebra ou bien vous allez les importer à partir d'une feuille Excel à l'extérieur. Ici c'est le calcul formel. Quand on dit calcul formel, ça veut dire les courbes, le calcul des intégrales, la résolution des exercices, de l'étude des équations, des inéquations, les primitives avec leur tracé, avec leurs études d'une façon professionnelle. Ici c'est les graphiques plans, vous faites apparaître le graphique plan. Ici c'est un autre graphique plan 2. Ok. Ici c'est de la géométrie 3D. La géométrie 3D, ça veut dire dans dimension 3. Et la plupart des professeurs, des enseignants dans les universités ou bien dans le collège ou bien le lycée, ils trouvent des problèmes pour montrer à leurs élèves des solides, surtout qu'ils utilisent un tableau et le tableau c'est dans dimension 2 alors que nous on veut travailler dans la dimension 3. نحتاج إلى وسائل إيضاح. إذن هذا logiciel nous permet de tracer des formes, des solides dans l'espace avec de l'animation, avec des rotations, avec de l'observation depuis plusieurs angles de fuite. Et c'est très intéressant, d'accord? Et puis ici il y a le calcul des probabilités, et puis on peut faire appel au clavier pour la saisie, un clavier qui est virtuel, trop chargé et trop riche. Et puis il faut faire appel au champ de saisie pour saisir ce que vous voulez. Et là c'est l'aspect, ça veut dire que vous pouvez changer l'aspect de votre interface du repère, d'accord? Ça on va le voir dans des applications. Je vous donne les grandes lignes du logiciel parce que la plupart ils vont me suivre, après ils vont utiliser leur PC pour appliquer et installer. Alors ici vous voyez les options. Le plus intéressant c'est la langue. Vous pouvez changer, vous cliquez ici, vous pouvez, si vous n'êtes pas intéressé par le français, vous pouvez changer l'interface en arabe ou bien en anglais ou bien n'importe quelle langue que vous voulez. Il y a un menu, une galerie de langues trop riche, trop variée. Ok. Et puis ici il y a les outils, d'accord. Et après il y a une fenêtre. La fenêtre, tu peux ajouter d'autres fenêtres. Vous pouvez ouvrir deux GeoGebra, 3 x 3 fenêtres de GeoGebra 4x. D'accord. Et puis ici il y a l'aide pour ceux qui veulent apprendre pas à pas. Il y a l'aide, vous allez vous connecter directement à l'aide du site web de GeoGebra, d'accord, ou bien vous allez voir un tuto, un manuel de formation sur GeoGebra. Ici, si je reviens, quand on a ouvert GeoGebra, il y a des outils sous les onglets ici, des outils avec lesquels on va faire des tracés de figures, on va les animer pour les élèves, pour les enseignants. Vous voyez, ça c'est les outils principaux, d'accord. Si je clique ici, il va se dérouler un menu qui va développer les autres outils qui sont cachés. Il est trop riche. Donc ici c'est le point, la droite perpendiculaire, il y a le triangle, il y a les cercles,
les coniques, il y a l'angle, et puis il y a les transformations. Donc, quand je dis transformation, symétrie axiale, symétrie centrale et tout ça. Mais quand vous cliquez, vous allez dérouler le menu, vous allez voir. Ici, c'est les paramètres. Ça veut dire les paramètres. Ça, c'est très intéressant pour les tracer des courbes animées, pour tracer des graphiques et des formes animées, pour l'observation et faire des simulations. Ok. À titre d'exemple, si je clique sur le point ici, alors il y a déplacer le point, faire tourner autour, il y a le croquis, il y a le stylo. Si je clique, pardon, ici c'est sélection, ici si je clique ici sur le point, je vais faire apparaître le point. Il y a point sur objet, lier le point avec une forme, le point d'intersection, je m'excuse, je parle en français, mais je vais à chaque fois dire les mots en arabe. L'intersection, ici le milieu, muntasaf qita'a, donc pour indiquer si vous avez besoin, ici les nombres complexes, d'accord, les élèves du terminal, d'accord, et pour le supérieur. Ici les extrémums dans les courbes, ici la racine, ça veut dire les intersections de n'importe quelle courbe avec les axes des abscisses, d'accord. C'est-à-dire que vous les retrouvez à partir de GeoGebra. Ok, ça c'est à titre d'exemple. Après je vais passer au logiciel. Ici pour GeoGebra 5, d'accord, comme vous voyez, ici c'est l'interface, c'est la zone algèbre. Ici c'est le repère dans le plan. Ici ça c'est l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, nahwa al-afasil, nahwa al-aratib. Et ici 3 c'est la zone de saisie sur laquelle on va saisir ce que l'on veut. Mais la saisie elle dépend des options de GeoGebra que vous pouvez paramétrer. Ça veut dire les points, si je veux faire saisir le point, je vais faire majuscule, etc. Après, je vais voir après quand je vais appliquer. D'accord? Ça, c'est pour l'affichage, parce que si vous ne voulez pas afficher la zone d'algèbre, vous pouvez décocher ici. Une fois qu'il est coché, si vous cliquez ici dans affichage, vous n'allez pas faire apparaître ça. Alors ici, si je clique sur tableur, voilà, il vient ici à côté de GeoGebra à l'intérieur. On peut saisir des données et les étudier. Vous voyez là, il y a les probabilités, toutes les formules de probabilité qui apparaissent ici. D'accord. Ici, si je clique sur calcul formel, voilà une fenêtre qui s'ouvre pour faire les calculs, et voilà tous les outils qui sont inclus et qui sont avec. Il y a la dérivée, et puis il y a les équations, la factorisation, il y a beaucoup de choses intéressantes que vous pouvez voir. Il y a les probabilités que vous pouvez faire des calculs ici, vous allez les voir là, si on a besoin de graphiques. Ça, si on clique sur affichage 3D, vous allez avoir, vous attendez un petit peu, vous allez avoir un espace d'affichage qui s'ajoute. Ça c'est la 3D, voilà, ici OX, OY, ici c'est OX, OY et OZ. On est en dimension 3, et la figure que vous voyez que j'ai tracée dans le plan, le voilà. On vous dit que ça qui est en gris, c'est votre plan ici, pour faire la différence entre 2D et 3D. Et après, on va s'intéresser aux formes, aux solides. Voilà d'autres outils de la géométrie 3D qui apparaissent. Il y a ici, vous voyez la sphère, il y a ici un tétraèdre, ici comment construire un plan dans l'espace, l'intersection des formes dans l'espace, leurs intersections et tout ça, on va le voir en application sur GeoGebra. On va voir maintenant quelques modèles pour passer après
à l'intérieur de GeoGebra et commencer à voir les différents outils ou bien les outils les plus utilisés, d'accord. Donc modèle de figure réalisé avec GeoGebra. Ici un tracé simple d'un triangle à partir de GeoGebra, tu cliques, d'accord, et tu obtiens un triangle. Vous voyez une forme géométrique avec, tu lui demandes avec un polygone avec 1, 2, 3, 4, 5, tu peux faire 6 côtés, 8 côtés, n'importe le nom que vous voulez. Ça, c'est l'utilisation de la symétrie axiale, Tamatul Mihwari. Ça, c'est l'interface du logiciel GeoGebra, la dernière version qui est un petit peu plus avancée, avec laquelle je vais tracer un prisme dans l'espace, vous voyez, et on va après l'animer et tout ça pour que le public cible qui vous regarde, que ce soit de vos étudiants si vous êtes professeur ou bien si vous êtes élève, pour regarder et voir la description de ces solides là qui sont trop intéressants. Là c'est le tracé de deux droites qui sont non coplanaires et on va le visualiser qu'ils ne se rencontrent pas dans l'espace parce qu'ils n'appartiennent pas au même plan. Ça, c'est l'intersection de la sphère avec un plan. Ça, c'est un cours qui est très intéressant pour les élèves du baccalauréat du terminal parce qu'ils ont un cours et des exercices pour assimiler l'intersection entre sphère et plan. D'accord. Et aussi les professeurs ils trouvent des difficultés pour expliquer ce phénomène-là, surtout qu'ils utilisent un tableau dans le plan. Ici, c'est le tracé de fonctions, des courbes, vous pouvez les animer, vous regardez ce qui se passe et tout ça avec un calcul algébrique à côté. Ce qui est intéressant, que toutes ces formes qui sont, toutes ces figures qui sont trop variées, vous pouvez les copier et les coller dans le presse-papier, Fluid, vous pouvez les exporter sous forme d'image, vous pouvez les animer, d'accord. Donc maintenant on va passer à l'installation et application sur GeoGebra. Moi j'ai déjà installé GeoGebra, d'accord. Donc je ferme là. Voilà, une fois que GeoGebra est installé, comme je dis au début de ma présentation, soit qu'on installe ça, c'est GeoGebra classique, ça veut dire c'est la dernière version, vous voyez l'icône, et ça c'est GeoGebra 5, vous voyez, il n'y a pas grande différence en ce qui concerne les icônes, ça il est plus petite que l'autre, mais c'est presque la même chose en ce qui concerne l'icône qui apparaît sur le bureau pendant l'installation. Donc moi je ne vais pas refaire l'installation, pour vous c'est facile, une fois que vous cliquez sur télécharger à partir du site officiel, il se lance. Une fois qu'il a été téléchargé, vous cliquez pour l'installer et il apparaît ici, d'accord. Ça c'est une autre application de GeoGebra pour ce qui concerne seulement les cours, d'accord. C'est une interface simplifiée. Alors je clique maintenant sur GeoGebra, je fais ouvrir. Si tout passe bien, parfois il bloque, mais c'est pas toujours, il faut attendre un petit peu, ou bien il faut le fermer et l'ouvrir une deuxième fois, qu'on attend un peu. Voilà, il commence à s'ouvrir, donc ça prend un petit peu de temps parce que c'est un logiciel qui fonctionne avec
le Java. Si vous n'avez pas le Java installé par défaut dans votre PC, il faut faire appel à l'installation du Java, un nouveau environnement d'ouverture. Normalement, tous les PC, il y a le Java. Voilà, je peux le laisser comme ça. Au premier lancement, il vous dit qu'est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez faire la 3D ou ça. Donc laissez-la comme ça, cliquez à l'extérieur pour que cette fenêtre là disparaisse. Je vais l'agrandir ici et vous voyez, voilà l'interface de GeoGebra. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, il y a fichier, d'accord, tout ce qui concerne fichier. Il y a édition, il y a affichage. Vous pouvez vérifier tout ça pas à pas quand vous allez l'installer. D'accord. Il y a les options. Il y a l'affichage, options. Ici je vais voir, comme je vous ai dit, pour changer la langue de l'interface. Si vous ne voulez pas en français, il y a beaucoup de langues, d'accord, voilà, presque toutes les langues du monde. Donc vous pouvez le changer en arabe pour tous ceux qui veulent l'arabe, pour faire la traduction des mots en maths, d'accord. Il y a beaucoup de choses, c'est très intéressant. Donc ici vous pouvez cliquer pour changer la langue. Ça c'est pour avancer, c'est pour le paramétrage. On va voir ça ici pour voir le paramétrage par défaut. Ici, si je laisse, donc en ce qui concerne les angles Zawaya, par défaut leur calcul, ou bien si on les trace, c'est en degrés. Si vous voulez en radian, c'est en radian. Maintenant je passe au nom professionnel, enfin, ils comprennent ce que je dis. Ça c'est, si vous voulez, les degrés et les minutes. Donc, les profs de physique, ils veulent par exemple des angles et tout ça, ils doivent changer dans les paramètres selon ce qu'ils veulent. Bien c'est les degrés ou bien les radians, parce que les gens ont l'impression que les angles, ça se calcule toujours avec des degrés, alors que le plus utilisé c'est les radians. Donc si vous voulez, vous allez aux paramètres et les options vous changez. D'accord. Donc je le laisse mentionner. Ici on vous dit le codage des angles, d'accord. Le codage, ça veut dire que je fais 2 points de la akhéré, d'accord. Est-ce que je vais faire un codage? Si je ne veux pas, je ne veux pas de codage, d'accord. Ici, le plus intéressant ici, c'est les points. Pour ici, ça, ce qui est activé, ça veut dire si vous voulez saisir un point avec ses coordonnées, normalement, le plus utilisé, c'est ça. Non pas ça, mais on fait toujours, nous on fait A, de parenthèses, l'abscisse et l'ordonnée si on est dans le plan. Mais ici, par défaut, le saisie grand A est égal. Et si vous voulez comme ça, vous le saisissez comme ça. Il faut cocher. Si vous voulez comme ça, c'est comme ça. D'accord. Il faut paramétrer. Nous on va laisser comme ça. La continuité, est-ce que c'est activé ou bien il est désactivé? D'accord, je ne vais pas trop rester ici. Si vous voulez agrandir la taille, taille des caractères, ici, maintenant c'est 12, je vais la rendre à 18. Regardez, pour bien voir. Il y a beaucoup de choses à personnaliser ici, c'est énorme. Même le graphique, l'interface, vous allez le rendre en jaune ou bien comme vous voulez, d'accord, n'importe quelle couleur. Alors, je vais passer maintenant, il y a les outils ici, il y a les options, il y a l'avancée, comme j'ai vu, il y a les graphiques, l'algèbre, le tableur, le calcul formel, le graphique 1, graphique 2, la 3D. Donc, si je clique ici, l'algèbre, il apparaît. Si je clique une deuxième fois, il disparaît, c'est normal. Ici pour le repère, si je veux, première des choses, le déplacer et le mettre au bon endroit, d'accord. Ici, si je veux zoomer sur un tracé, le contraire, c'est comme si je vais réduire ou bien dézoomer sur la figure.
Ok. Ici, c'est pour le repère. Si je ne veux pas de quadrillage, je clique. Si je ne veux pas d'axe. Si je ne veux pas de quadrillage, je ne veux pas de quadrillage. Si je veux le quadrillage, je veux le quadrillage. Ok. Je peux cliquer en sélection, je peux cliquer droit et j'aurai beaucoup d'options encore. Ça c'est pour les axes X, Y. Il y a maintenant 1, 1. Si je fais comme ça, il y a 5, 2. Vous voyez, parce que je peux changer là. Alors je reviens les axes. 1, 1, c'est le. Donc je pars pour 5, 5, d'accord. Si je veux changer le format, si je veux changer de fenêtre, ou bien faire disparaître ce qu'il y a à l'intérieur, ou bien prendre une nouvelle, parce qu'il n'y a rien à l'intérieur, je vais faire une démonstration. Donc j'ai ici, bon, à l'intérieur, je veux effacer. Donc tout d'abord tout sélectionner, après on peut effacer, d'accord. Si je veux une nouvelle fenêtre, d'accord, une nouvelle fenêtre, ou bien nouveau, je ne vais pas enregistrer, nouveau document GeoGebra, j'ai un nouveau, d'accord. Maintenant, comment utiliser les outils? Je vais utiliser quelques outils pour ne pas trop charger votre tête pour cet atelier-là. Le deuxième atelier, ça va être trop riche pour les animations et tout ça. Alors, je commence par celui-là. Ça, c'est pour déplacer, tourner. Ça, c'est très intéressant quand vous allez avoir une figure à l'intérieur. Du moment que l'espace est vide, c'est pas intéressant. D'accord. Pour le stylo, c'est pas trop intéressant le stylo de GeoGebra, parce que là, on n'est pas en écrire pour écrire sur GeoGebra. Il fait seulement des annotations. D'accord. C'est pour des annotations, mais pour écrire, utiliser le texte. On va le voir après. Ok. Ici, c'est pour le retour en arrière. Sinon, je fais comme ça pour se débarrasser de tout. Ok. Alors maintenant, je commence par le premier élément de la géométrie, les points. Si je veux les points, je clique dans n'importe quel endroit où je veux. Et comme vous voyez, les points, il n'y a pas de nom. Alors, si je veux faire un étiquetage, avant de commencer à tracer les points, d'accord, je vais retourner en arrière. Sinon, je fais ici, je fais un clic droit et je dis afficher l'objet, ou bien afficher l'étiquetage. Si je fais afficher l'objet, il va disparaître parce que déjà il apparaît. Regardez, d'accord. Je vous conseille d'abord, parce qu'on n'a pas affiché l'onglet algèbre, pour voir l'onglet algèbre. Regardez, tous les points qui sont à l'intérieur, ils ont leurs coordonnées, c'est le côté algèbre. Chaque point que vous tracez, que ce soit au hasard, ou bien que l'on va saisir à partir de la zone de saisie, il aura un espace de ces écritures-là, les points avec les coordonnées. Si je veux faire disparaître quelque chose, voilà, je clique, il disparaît. Ça, c'est une autre méthode. Si vous avez ça, je fais apparaître, je fais apparaître, je fais disparaître. Ok. Dans l'onglet algèbre, toujours, il faut l'avoir devant vous. C'est dans affichage. Ok. Alors, concernant les points, comme j'ai dit, les points, je reviens, j'ai dit les points. Regardez maintenant, les points, ils sont avec leur nom, ils sont nommés. D'accord. Ça veut dire, on dit avec leurs étiquettes. Si je ne veux pas d'étiquette, je clique droit. C'est la bonne méthode, la plus facile. Et je fais comme ça. Voilà, l'étiquette et s'enlève si je ne veux pas pour celle-ci. Alors, je ne veux pas d'étiquette. Si je veux l'étiquette, je reviens.
je dis afficher l'étiquette. Vous voyez ici, c'est là, quand vous commencez à travailler avec les points, il y a des onglets qui apparaissent. Ça concerne la couleur des points. Ça concerne comment vous voulez la forme des points. Je veux en croix. Ici, ça veut dire que vous allez les personnaliser. Ici, seulement caché. Ça, c'est nom. Ça, nom et valeur. Ça, c'est la valeur. Et ça, c'est la légende. Si je fais nom et valeur, ça veut dire qu'il s'écrit avec le nom et ses coordonnées. C'est très intéressant pour les profs, pour les élèves, pour voir les coordonnées des points et comment on les place, est-ce que c'est exact ou non. Ça, c'est pour les verrouiller, pour ne pas pouvoir les déplacer. Moi, je ferme. Ça, il a été ouvert, mais si c'est fermé, il ne se déplace pas. Si je clique ici, c'est ouvert, je peux la déplacer. Et parfois, si je touche, du moment que c'est ouvert, ça, on me dit maintenant que ce point-là, il n'est pas verrouillé. Donc, je clique sur le point et je ferme. Maintenant, voilà, il est fermé. Je la déplace, il est ouvert. Et après, je peux la fermer. À quoi ça sert? Ça veut dire que si je trouve un point, son emplacement n'est pas exact, je la fais bouger et après, je ferme pour ne pas la déplacer après. Ok, ça concerne les points. Ça, on va voir après quand on aura utilisé quelques formes. D'accord? Ça, c'est pour le tracé des droites. Donc, je vais effacer le tableau comme j'ai dit. Oui, je fais effacer. Alors, si je veux tracer une droite, j'ai besoin de 2 points. Ici, je vais changer la période. Je vais faire seulement avec nom. D'accord? Vous regardez les points, les droites. Droite. À partir de 2 points, je clique 2 fois dans des zones différentes et j'obtiens les droites. Quand j'ai une des droites, je peux la personnaliser. Je fais clic droit sur la droite. Je vais à propriété. Moi, je vous donne les grandes lignes. Il y a le basique, il y a la couleur de la droite. Pour faire une dessin. Il y a le style, ça veut dire je vais l'agrandir. Ça, je peux la mettre en pointillé. D'accord? Je vous donne les notions de ça, c'est de l'algèbre concernant la droite, son équation, d'accord, si vous voulez comme ça, une équation cartésienne, forme paramétrique, ax plus y, d'accord, ou bien vous pouvez la saisir, ça c'est avancé, et quand on est débutant, on commence par ce qui est facile d'abord, une fois que vous avez maîtrisé le logiciel, vous rentrez dans le professionnel, d'accord, ça c'est pour les droites. Si je veux un segment, je clique dans le segment, il est limité. Et tout ce que je trace, il est là. Si je ne veux pas, je fais disparaître. Et je fais apparaître après. Je fais des explications. Ok? Alors, je passe ici, parce que l'espace est un petit peu à charger. Je sélectionner et je vais tout débarrasser pour faire d'autres figures aisément. Ici par exemple, si je fais segment, d'accord, et si je veux son milieu, il suffit seulement segment. Voilà, je vais au point, je veux le milieu, il me dit de quoi, et voilà le milieu, c'est là, d'accord, c'est ce point là. Si je lui dis, donnez-moi seulement le point, ses coordonnées, ne me donne pas le nom. D'accord? C'est pour les points.
ça c'est pour le tracé d'une demi-droite, pour le tracé d'un vecteur. Voilà un vecteur, vous cliquez dans le vecteur, vous avez avec ses coordonnées. Si vous voulez avec des coordonnées bien précises, vous passez à la saisie, ici. Et on va voir après comment vous allez le tester, cette partie de saisie. Elle est trop riche, d'accord. Alors, toujours édition, toujours sélectionner. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les droites, perpendiculaires, les médiatrices, les tangentes d'un cercle, et tout ça. Donc maintenant, si maintenant j'ai un cercle, trace un cercle, j'ai laissé avec les coordonnées, comme ça sera très intéressant pour les points, d'accord. J'ai un cercle donné, ici j'ai un autre cercle, d'accord. Je peux faire un point, mettre un point qui est sur objet, je mets un point, par exemple, et si je veux par exemple la tangente au cercle et passons par ce point, voilà, tangente au cercle, passons par ce point, tangente, je clique sur le cercle et après je clique sur le point, voilà. Maintenant, je commence par ce qui est simple. Et après, et ça, cette forme-là, vous pouvez la mettre sur Word si vous en avez besoin. D'accord. Ici, je vais passer au fichier, comme tout à l'heure, pour vous entraîner. Si je veux un nouveau, je fais nouveau. Si je veux enregistrer ça, je vais l'enregistrer. Sinon, j'enregistre pas. Je ne veux pas enregistrer. Et j'ai un nouveau espace. D'accord. OK. Alors, ici, comme j'ai dit, ici, c'est la culture de l'élève, la culture du professeur. Je le laisse à utiliser ça normalement. Ici, c'est les polygones. Si je dis polygone, je clique dans 3 zones, j'aurai un triangle. Si je veux 5 côtés, vous voyez, si je veux plusieurs côtés, je clique dans des différents endroits comme je veux. Si je fais là, vous voyez, quand je clique, il y a, est-ce que c'est déplaçable ou non. Ça c'est pas déplaçable, mais quand j'ai un autre outil qui parle du déplacement, ça veut dire déformable, et ici indéformable. Ici, un polygone régulier. Qu'est-ce que c'est qu'un polygone régulier? Lui maintenant, avec des côtés égaux. Donc, quand j'ai cliqué 1, 2, il me dit combien tu veux de côtés. Par défaut, nous des 4, je vais saisir 8 côtés. Vous voyez, je vais éliminer ça, effacer d'abord. Je vais faire ça, par exemple. Je clique la deuxième fois, il me donne le message. Je veux 8 côtés par exemple. OK. Si c'est grand, d'abord je déplace dans mon espace. Si c'est encore grand, je vais dézoomer un petit peu pour regarder la figure d'une façon normale. Ça, avec la belote de la souris, je fais des us, sinon j'utilise ça. OK. Ici, je vous laisse, quand vous allez installer le logiciel, je vous laisse à découvrir ça. Et après, dans la deuxième séance, on va passer aux animations et tout ça. Mais avant de vous laisser pour cette première séance, cet atelier de la découverte du logiciel GeoGebra, تعرف على برنامج GeoGebra الرائع. Alors, je vais tout sélectionner. Il y a une chose que je vais parler maintenant avant de terminer, c'est que ici, il y a le curseur, ça veut dire qu'on va utiliser de l'animation pour les cours, pour les formes et tout ça, dans un curseur, un paramètre. Il y a la zone texte. Donc pour le curseur, regardez, par défaut, il m'a appelé le curseur A, ça c'est très intéressant. Si je veux parler d'un curseur, d'un paramètre
vis-à-vis des angles, je change, ça veut dire les angles. Si je veux seulement un en entier, c'est en entier. Ici, il me dit minimum 1 vers 30. Moi, si je veux c'est un entier entre 1 et 100, je change. Je veux une distance entre 100. Par exemple, un professeur de physique, il veut un intervalle d'étude entre 1 et 100, bien entre 200. D'accord? Ici, si je passe aux angles, c'est autre chose. Il va me dire 0 degré 360. Il faut comprendre. Si je veux changer entre 360 et faire 180, je fais 180. Ici, l'incrémentation, ça veut dire on va se déplacer de combien? Quand il y a l'animation, il va de, par exemple, si j'ai 0 degré, quand c'est animé, ça va se déplacer. Donc, il va vers 1 degré, 2 degrés, 3 degrés. Si je veux changer l'incrémentation, ici, je change la saisie. Okay, je vais la laisser par défaut comme ça. Je vais par nombre. Donc, j'ai maintenant un curseur. Vous allez comprendre ce que je vais faire maintenant. Je laisse ces paramètres comme ça. Voilà. Supposons que je veux un segment de longueur donnée. D'accord? Voilà, avec un. J'ai dit comme ça, et je veux une animation. Il me dit combien tu veux de la longueur. Ici, je ne vais pas lui dire 4 ou bien 5. Je vais lui dire A. Je vais avec une variable de distance qui est liée à ce paramètre-là. Je dis A, regardez, il est déjà tracé. Du moment que A est égal à 1, ça veut dire que cette distance elle est égale à 1. Je clique droit et je fais animer. Regardez maintenant ce qui se passe. Parce que j'ai fait une distance qui est entre 1 et 5, c'est petit. Si je veux changer les paramètres, ça devient... Ça, maintenant, c'est négatif, il n'y a pas de distance. Donc, je vais arrêter l'animation ici. Je passe là. Je veux pour l'objet. L'objet, il est fixe, d'accord. Propriété. Et je vais changer. Je vais lui dire maintenant, non, je veux entre 1. Je vais entre 10, ça c'est votre culture qui va travailler, d'accord. Pour l'incrémentation, je laisse. C'est tout ce que je veux. On va voir ce qui va se passer. Alors, d'accord. Je répète, choisis curseur, A, et maintenant je vais faire 0, je vais faire maintenant, par exemple 10, je vais voir le tracé par exemple d'un segment, je lui dis de longueur A, ça veut dire qu'il va varier selon A. Et je dis animer. Regardez, il change, il se déplace. C'est comme un mobile en physique. Vous allez y mettre à côté. D'accord? Donc ce volet d'animation, il est très intéressant. On le verra dans les applications sur les cours, sur les tracés, sur des formes, sur des simulations. Okay. Pour la zone texte, je clique et ça c'est une fenêtre orange. Il y a ici la zone LaTeX et vous voyez toutes les formules mathématiques, physiques. Vous pouvez les saisir ici, y travailler. C'est trop riche et c'est très intéressant. C'est le langage LaTeX. Vous avez toute une bibliothèque de symboles, de formules.
pour les étudiants, pour les professeurs, que ce soit au collège, au lycée ou bien aux universités. D'accord? Pour enrichir votre GeoGebra et pour enrichir vos documents Word et tout ça, vous pouvez le faire seulement copier et coller une fois que vous avez saisi. Ok? Je pense que j'ai tout dit d'essentiel sur GeoGebra. Je vais faire une récapitulation. J'ai dit comment l'installer, l'interface de GeoGebra, les onglets, les outils par défaut. Dans la prochaine séance, on va parler des formes, des animés, des courbes. Et on va voir la géométrie 3D. Je vais l'afficher seulement pour vous faire voir. Il faut attendre un petit peu. Sinon, si ça bloque, vous allez le fermer. Voilà, dimension 3, d'accord, l'espace 3, toutes les formules. Alors, regardez ici, par exemple. Vous voyez comment je fais animer l'espace, dimension 3. J'arrête. Je prends un modèle. Il me dit la sphère, combien tu veux dans le rayon. Je fais par exemple 5. D'accord? Et je peux faire des démonstrations. Après, on va faire des animations avec les paramètres et tout ça. Ça sera très intéressant. Ça, c'est la culture des professeurs qui va. Ok? Vous voyez, je peux arrêter. Je termine avec ça. Ça, j'ai tracé un plan. D'accord? Un plan. Ça, c'est très intéressant pour les élèves du terminal. D'accord? Le plan, je peux le saisir ici d'après ce que je veux. D'accord? Et je peux indiquer l'intersection de ce plan avec lui. Vous voyez. L'intersection, c'est un cercle. Je peux laisser animer. Donc, السلام عليكم، تحياتي وإلى حصة مقبلة. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحصة. تحياتي لجميع الحاضرين الذين سيتابعون معي.